हा लॅपटॉप वरती बस तुला बसायचं असलं. Am I audible to all? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So we will wait for some time, and after that we will start our session. 48 students have joined this session. Let me note down that absent number. Roll number 3 is absent. Sir, present. Okay. Roll number 5, 6. Sir, present. Sir, present आहे. अरे मला दिसेना का झालं, आत्ता दिसायला तुम्ही. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Roll number 15. 1, 5. 16, 7, 18, 1, 8. Sir, I am present. Roll number 18. Roll number 15, sir. Roll number 15 present. Okay. 18, 19, 20, 21. Roll number 22. Roll number 29. 31, 32. 37. 38. 47. Present, sir. 47. Present. Sir, 44 is present. No, I have not count you in the absent number. "58", 59, 62. 62 is also present. Okay. Sir, 62 present. Yes, sir. Yes. Okay. Okay. So I think in the last lecture we discussed the harmony in body. Let's we revise the things and then we proceed further. So as we know that when we consider that human being, so definitely there is a coexistence between the self and body. We are human being. We need to first understand ourselves. So what is human being? It's a coexistence of self and body. The self is what we refer as I, and the body
is what we refer or we see with our eyes. We have to understand these two realities by looking towards the needs, activities, and the responses of self and body. And we discussed this chart, the self, my, and the body, sharir, and that these two entities are different, but they exist together. The need of an eye and body is different. The fulfillment process of both is also different. The activity of eye is a desire, thought, and that expectation. And the activity of a body is eating, walking, sleeping, jumping, whatever it may be. The response of eye is knowing, assuming, recognizing, and fulfilling. And the response of body is only recognizing and the fulfilling. If our assumption, now these four processes, four responses of self, I, we know that it is a knowing, assuming, recognizing, and fulfilling. But most of the time, we have given the focus, or our every activity is based on only assumption, recognizing, and fulfilling by considering these three responses. That's why I have prepared that one separate group with a red color. If our activity is based on these red color group, means three responses, without knowing, then definitely we will have to face the problem. Definitely the problem it comes because we have assumed the things based on preconditioning without assuming the knowing. So without knowing, if we assume something, then our assumption may be wrong, and based on our assumption, our recognition and the fulfillment process is also wrong, so that our conduct is indefinite. Get it my point? त्याला आपण परतंत्र म्हणतोय. But when we want to solve the problem, then we need to understand that education sanskar, and that education sanskar is nothing but this education told us whatever we will assume, this assumption is based on knowing. म्हणजे जे काय आपण अज्युम करणार आहे ते नोईंग बेस्ड असेल तर आपलं अझम्पशन करेक्ट असेल, आणि आपलं अझम्पशन करेक्ट असेल तर रेकग्नायझिंग अँड द फुलफिलिंग प्रोसेस इज द करेक्ट. And how to know? Know through self-verification on the basis of natural acceptance, on the basis of living accordingly. So definitely our assumption is correct and our conduct is definite. So we will get the solution to our problem is there. And these are the some or the points related to current situation. In the current situation, we have given the focus towards our physical need, but it is expected that we have to understand or we have to give the more focus towards the self also. पण जर आपल्याला जर फिजिकल फॅसिलिटी आणि त्याची नीड त्याचं करेक्ट असेसमेंट करता आलं नाही तर नेमकं काय होत आहे की वी आर स्टार्ट टू अकोम्युलेटिंग द फिजिकल फॅसिलिटी in unlimited mode, suvidha sangrah asimit, and that's why we are not having the feeling of the happiness and the prosperity. So that we call that if we don't have the continuous happiness and the prosperity, so we say that it's a deprivation, daridrata. So we have to check ourselves, we have to see that how much facilities are required to live the life, and that much facility we have to accumulate with us. Okay, so this is the point, and this is the conclusion till now. Now I will not waste my time. I think this part is over. Okay, now today we are going to discuss harmony in a body. म्हणजे जे काय आपले बॉडी आपण जे म्हणतोय द सेल्फ अँड बॉडी, द बॉडी इज अ मटेरियलिस्टिक पार्ट, इज इट राईट? सो हाऊ टू बी इन हार्मोनी विथ अ बॉडी, म्हणजे त्या बॉडी बरोबर आपण हार्मोनीमध्ये कसं राहिलं पाहिजे. सो लेट्स वी ट्राय टू अंडरस्टँड. सेल्फ आय इज अ कॉन्शियस वेअर द बॉडी इज मटेरियल और फिजिकल.
म्हणजे आय जो आहे तो आपला कॉन्शियस आहे, शुद्ध आहे, आपला शुद्धता. वेअर द बॉडी इज द मटेरियल, द बॉडी इज अ इन्स्ट्रुमेंट ऑफ आय. आता याला इन्स्ट्रुमेंट ऑफ आय का म्हणलं गेलेलं आहे? सो ॲज वी नो दॅट व्हॉट एव्हर द डिसिजन्स आर टेकन, so these decisions are taken by I, and once the decisions are taken by I, according to that decision our body movement or body will activate. So that's why the body is called as an instrument. म्हणजे जे काय डिसिजन आपण स्वतः घेणार आहोत ते आपण सेल्फ थ्रू घेत असतो, परंतु एकदा आपण घेतलेल्या डिसिजनवर ज्या काही क्रिया घडत राहतात त्या क्रिया करण्याचं काम हे बॉडीचं काम आहे. पण जर डिसिजन घ्यायचं काम असेल तर ते सेल्फ आयचं काम असेल. आय यूज द बॉडी टू सी समथिंग, टू डू समथिंग अँड टू एन्जॉय समथिंग. म्हणजे आयला जे काय करायचं आहे ते फक्त आय हे बॉडीच्या माध्यमातूनच करत असतं. जर आईला काय बघायचं असेल म्हणजे सेल्फला काय बघायचं असेल तर बॉडी पार्टच्या माध्यमातूनच होणार आहे, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर जे काय हॅपीनेस, जे काय हॅपी फिलिंग असणार आहे, जे काय सॅड फिलिंग असणार आहे, ते फिलिंग येण्यासाठी सुद्धा आय ही बॉडीची मदत घेणारच आहे. म्हणून तर आपण त्याला काय म्हणलेलं आहे, दॅट आय अँड बॉडी आर एक्झिस्ट टुगेदर. ओके, देन लेट्स वी ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आय. आता आपण म्हणतोय की आय म्हणजे डिसिजन घेणारा, बरोबर आहे. तो सर्व आपल्या ज्या काही क्रिया आहेत, बॉडीच्या मुवमेंट आहेत, त्या टोटली आयवरती डिपेंड्स आहेत. आईने डिसिजन घेतला तर बॉडीची मुवमेंट होते, एम आय राईट. मग त्या आयच्या रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहेत? सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आय इज टू नर्चर द बॉडी. म्हणजे त्या बॉडीला पोसण्याचं काम हे आईचं आहे. म्हणजे या बॉडीला जे काय आय ज्या काय सर्व गोष्टी ज्या करत असतोय ते बॉडीच्या माध्यमातून करत आहे. मग त्या बॉडीला पोसण्याचं काम हे आईचं काम आहे, सेल्फचं काम आहे. प्रोटेक्ट द बॉडी, त्या बॉडीचं प्रोटेक्शन करण्याचं पण आईचं काम आहे. अँड द राईट युटिलायझेशन ऑफ अ बॉडी. आणि ही जी काय बॉडी आहे ज्याचा आय यूज करत असतोय सतत, त्या बॉडीचं युटिलायझेशन म्हणजे ते पण राईट झालं पाहिजे, ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आयची आहे. म्हणजे टोटल 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी आहेत बघा, मी इथं दिलेल्या आहेत बघा. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आय टू नर्चर द बॉडी, म्हणजे पोसणे. मग ते पोसायचं असेल बॉडीला तर आपल्याला त्या बॉडीला काय दिलं गेलं पाहिजे, काय केलं पाहिजे, ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आईची आहे. ते आईला समजणं गरजेचं आहे. प्रोटेक्ट द बॉडी, बॉडीचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी काय हवं आहे. राईट युटिलायझेशन ऑफ अ बॉडी, बॉडीचं युटिलायझेशन राईट वे कसं करायचं हे आईला लक्षात येणं गरजेचं आहे, म्हणजे सेल्फला लक्षात येणं गरजेचं आहे. सो दीज आर द 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आय. द फिलिंग ऑफ अबाव इन आय इज नोन ॲज अ संयम, सेल्फ रेग्युलेशन. मग हे जे काय फिलिंग आहे हे फिलिंग कशाचं आहे? म्हणजे बॉडीचं बॉडी नर्चर केली पाहिजे, त्याचं प्रोटेक्शन झालं पाहिजे आणि त्याचं राईट युटिलायझेशन झालं पाहिजे. हे लक्षात येणं, हे आईच्या लक्षात येणं, हे या फिलिंगला म्हणायचं आहे संयम, सेल्फ रेग्युलेशन. इट मीन्स दॅट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आय वी कॉल इट्स अ संयम, सेल्फ रेग्युलेशन. Okay, so now let's we try to define that. The Sanyam, the feeling of responsibility in I for nurturing, protection and the right utilization of a body is called as a Sanyam, self-regulation. म्हणजे आयला ते फिलिंग असणं गरजेचं आहे की आपण जर आपल्या प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीसाठी जर बॉडीची मदत घेत असेल तर त्या बॉडीला पोसणे, त्या बॉडीचं रक्षण करणे आणि त्या बॉडीचा सदुपयोग करणे. पोसणे म्हणजे नर्चरिंग, रक्षण करणे म्हणजे प्रोटेक्शन आणि सदुपयोग म्हणजे राईट युटिलायझेशन करणं. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, हे फिलिंग आय मध्ये असणं, याला म्हणायचं संयम. याला काय म्हणणार आहोत आपण? संयम. वी कॉल इट्स अ सेल्फ रेग्युलेशन. ओके, so hope that are you clear about the Sanyam definition. If there is a Sanyam, आता जर
आय मध्ये ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. कोणती रिस्पॉन्सिबिलिटी? बॉडीला नर्चर करण्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी, बॉडीचं प्रोटेक्शन करण्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी, त्याचं राईट युटिलायझेशन करण्याची त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी. जर त्याच्यामध्ये या तिन्ही गोष्टी आल्या आय मध्ये, म्हणजे त्याच्यामध्ये संयम आहे. इफ देर इज अ संयम इन अ आय, the body will fit and every part of a body will perform its expected function. म्हणजे जर आईला त्याच्या रिस्पॉन्सिबिलिटी माहीत झाल्यात, म्हणजे तो बॉडीचं नर्चरिंग करणार, त्याचं प्रोटेक्शन करणार, त्याचं राईट युटिलायझेशन करणार, आणि या तिन्ही गोष्टी जर व्यवस्थितरित्या आईनं त्याच्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पार पाडल्या तर आपली बॉडी ही फिट राहणार आहे. आणि ज्या वेळेस आपण म्हणतो की माझी बॉडी फिट आहे, याचा अर्थ जे काही बॉडीचे वेगवेगळे पार्ट्स आहेत, त्यांचे वेगवेगळे फंक्शन्स आहेत, ते फंक्शन्स हे प्रॉपरली वर्क होणार आहेत. वेन वी से दॅट वी आर फिजिकली फिट, आपलं कुठंतरी आपल्या बॉडीमध्ये, म्हणजे सपोज आपल्याला पेन आहे, कोणता पार्ट आपला काम करत नाहीये, तर आपण म्हणू शकतो का फिजिकली फिट? नो. इफ every part of our body will perform its specific task or expected function, then we say that it's a physically fit. आणि हे फिजिकल फिटनेस हे कधी येणार आहे? ज्या वेळेस आय या बॉडीचं व्यवस्थित पोषण करेल, रक्षण करेल आणि राईट युटिलायझेशन करेल, त्यावेळेस आपली बॉडी ही फिजिकली फिट असणार आहे. आता मी हे दोन गोष्टीच्या माध्यमातून बोलतोय. आता काही जणांना थोडस अवघड वाटेल की काय चाललंय सर, असं का म्हणायला लागलेत, आय आणि बॉडी हे दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, हे तुम्हाला फार म्हणजे माझ्या प्रिव्हियस लेक्चर मधून लक्षात आलं असेल, बरोबर. आणि तुम्ही आता तुमच्या बघण्याचा अँगल पण त्या दृष्टिकोनातून बघायला चालू करा की आवर बॉडी इज डिफरंट अँड आय इज अ डिफरंट, अँड दिस इज द फॅक्ट, दिस इज द रियालिटी. गेट इट माय पॉइंट? सो दॅट आय से दॅट या आईची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे, कारण आईची प्रत्येक गोष्ट ही बॉडीच्या माध्यमातून होते. म्हणजे काय की सपोज आईला काहीतरी बघायचंय तर तो डोळ्याचा यूज करेल, तो बॉडीचा पार्ट झाला, बरोबर आहे. म्हणजे डोळे हे बघण्यासाठी यूज होत आहे, पण बघणारा कोण आहे? आय आहे. लक्षात येते? आईला काहीतरी ऐकायचंय, मग तो कानाचा यूज करेल. कान हे एक बॉडीचा पार्ट आहे, म्हणजे कानाच्या माध्यमातून आपण ऐकतोय, पण आपण म्हणजे कोण ऐकतोय नेमकं? आय ऐकतोय, सेल्फ ऐकतोय, बरोबर आहे. मग ते लक्षात येणं गरजेचं आहे. सो दॅट्स वाय आय से दॅट इफ देअर इज अ संयम इन अ सेल्फ, जर संयम आहे म्हणजे काय? आयच्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आयला माहीत आहेत आणि तो व्यवस्थित कंप्लीट करतोय. म्हणजे त्या कोणत्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? नर्चरिंग, प्रोटेक्शन, राईट युटिलायझेशन. देन वी से दॅट अवर बॉडी इज फिट. इट मीन्स दॅट एव्हरी पार्ट ऑफ अ बॉडी विल परफॉर्म इट्स अ एक्सपेक्टेड फंक्शन. अँड इफ दिस इज देअर, म्हणजे जर आपली बॉडी फिजिकली फिट आहे, म्हणजेच आपल्या बॉडीचे सर्व पार्ट्स हे एक्सपेक्टेड फंक्शन कंप्लीट करतायत, परफॉर्म करतायत व्यवस्थितरित्या, तर आपण म्हणणार आहे इट्स अ स्वास्थ्य. आपण म्हणतो ना, भरपूर वेळेस मराठीमध्ये तुम्हाला स्वास्थ्य मिळाले. म्हणजे काय की आपले बॉडी ही फिजिकली फिट आहे आणि सगळे पार्ट्स हे व्यवस्थित त्यांचं फंक्शन कंप्लीट करतायत, व्यवस्थित कंप्लीट करतायत म्हणतो, तर आपण काय म्हणतोय? स्वास्थ्य. स्वास्थ्याला आपण हेल्थ पण म्हणू शकतो. आपली हेल्थ चांगली आहे म्हणजे काय की आपली बॉडी फिजिकली फिट आहे, सगळे पार्ट्स व्यवस्थित कार्यरत आहे. सो त्या फिलिंगला काय म्हणणार आहेत आपण? स्वास्थ्य. आता स्वास्थ्य आणि संयम मध्ये बघा, तुम्ही थोडस डिफरन्स घेऊन ते व्यवस्थित लक्षात ठेवा. तर स्वास्थ्याची डेफिनेशन आपण काय करू शकतो? इज द कंडिशन ऑफ अ बॉडी वेअर एव्हरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज परफॉर्मिंग इट्स एक्सपेक्टेड फंक्शन. म्हणजे ज्या वेळेस आपण फिजिकली फिट असेल, आपल्या बॉडीचे सगळे पार्ट्स हे व्यवस्थित कार्यरत असतील, त्यावेळेस आपण त्या कंडिशनला काय म्हणणार आहोत? स्वास्थ्य म्हणणार आहोत, हेल्थ म्हणणार आहोत. जर बॉडीचे पार्ट व्यवस्थित कार्यरत नसतील तर आपण स्वतःला फिजिकली फिट म्हणू शकत नाही, म्हणजे आपल्याला स्वास्थ्य नाही.
And Sanyam means what? The Sanyam is nothing but the feeling. ते कशाचं फिलिंग आहे? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आय. त्या आयचे म्हणजे आपल्या स्वतःची जी काय रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, मग ती काय आहे? या बॉडीचं पोषण करणे, या बॉडीचं रक्षण करणे, या बॉडीचं राईट युटिलायझेशन करणे, त्या फिलिंगला आपण संयम म्हणणार. आर यू क्लिअर अबाउट दॅट संयम अँड द स्वास्थ्य? राईट इट. सो देर इज अ हार्मोनी विदिन अ बॉडी. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये आणि आय मध्ये एक हार्मोनी पाहिजे, चांगला व्यवस्थित सुसंवाद पाहिजे. इज इट राईट? इट इज फिट फॉर यूज बाय द सेल्फ. म्हणजे ही जी बॉडी आपली फिट राहणार आहे, हे कशामुळे राहणार आहे? तर सेल्फमुळे राहणार आहे. कारण सेल्फ ची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे? दॅट राईट युटिलायझेशन, द प्रोटेक्शन and what I say that the nurturing. Is it right? So these things will happen. But today what it observed that there is a lack of responsibility towards body. म्हणजे आपण आपल्या बॉडीकडे दुर्लक्ष करत चाललेलो आहोत. आता ते कसं म्हणचाल? जर प्रत्येकाला फिजिकल वाटणं हे साहजिक आहे, पण तरी पण देखील आपण आपल्या बॉडीकडे दुर्लक्ष करत चाललेलो आहे. म्हणजे काय की आपल्या बॉडीला पोसण्यासाठी, नर्चरिंग करण्यासाठी, किंवा त्याचं प्रोटेक्शन, किंवा त्याचं राईट युटिलायझेशन, या 3 गोष्टी जर व्यवस्थित नाही केल्या, म्हणजे आपण आईचे जे काही रिस्पॉन्सिबिलिटी आहेत, आपले स्वतःची जे काही रिस्पॉन्सिबिलिटी आहेत बॉडीसाठी, त्या जर व्यवस्थित कंप्लीट नाही झाल्या, तर डेफिनेटली वी आर हॅव्हिंग द लॅक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द बॉडी. गेट इट माय पॉइंट? सो दिस पॉइंट इज देअर. The tendency of medication to suppress that alignment. म्हणजे जे काय आपली आजकाल टेंडन्सी झालेली आहे की जे थोडासा जरी आजार झाला तरी लगेचच मेडिकल ट्रीटमेंट घ्यायची आणि तो जो काय आजार आहे तो सप्रेस करायचा. बट इफ यू नो दॅट our body will automatically recover, but we have to give the proper time and we have to provide the proper material to that body. म्हणजे त्यालाच म्हणलं जातंय बघा, पोसणे, नर्चर करणे, प्रोटेक्शन करणे. ते जर व्यवस्थित केलं तर आपली बॉडी ही ऑटोमॅटिक रिकवर होते. पण त्याच्यासाठी इनिशियल फेज मध्येच आपल्याला काम करायला लागतंय. जर तोच आजार फार मोठा झाला तर ट्रीटमेंट घेतल्याशिवाय आपल्याला पर्याय नाही. हे पण लक्षात घेणं फार गरजेचं आहे. नाहीतर तुम्ही प्रत्येक वेळेस म्हणसाल की कितीही मोठा आजार झाला तरी आपण व्यवस्थित टाइम दिला तर ते रिकवर होऊ शकतो. नाही, त्याची पण पॉसिबिलिटीज आहे. ते किती टक्केपर्यंत आपला आजार झालेला आहे. द पोल्युटेड वॉटर, एअर, फूड एटसेट्रा. आता जर आपल्याला आपण फिजिकली फिट राहावं असं वाटत असेल तर डेफिनेटली आपण पाणी असेल, हवा असेल, अन्न असेल, हे जेवढं चांगलं असणं, जेवढं शुद्ध असणं, हे असणं गरजेचं आहे. त्याच्यामुळं आपली बॉडी ही फिजिकली फिट राहू शकते. गेट इट माय पॉइंट? सो देर इज अ नीड टू टेक केअर ऑफ द बॉडी. नाउ व्हॉट इज द प्रोग्राम टू टेक केअर ऑफ अ बॉडी? आता बॉडीला चांगलं ठेवण्यासाठी, तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी आपला स्वतःचा प्रोग्राम काय असला पाहिजे? गेट इट माय पॉइंट? अंडरस्टँड अँड लिव्हिंग विथ संयम. म्हणजे आपल्याला आपल्या बॉडीशी रिलेटेड असलेल्या 3 गोष्टी त्या तर प्रामुख्यानं माहीत असलं गरजेचं पाहिजे, आणि त्या व्यवस्थित कंप्लीट करण्यासाठी आपला स्वतःचा एक प्रोग्राम असला पाहिजे. म्हणजे पोषण करण्यासाठी, बॉडीचं पोषण करणे, नर्चरिंग करण्यासाठी एक प्रोग्राम असणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर प्रोटेक्शनसाठी प्रोग्राम असणं गरजेचं आहे, आणि राईट युटिलायझेशनसाठी सुद्धा आपला एक स्वतःचा प्रोग्राम असणं गरजेचं आहे. So the nurturing of a body, posne. How to nurture that? We know that everyone expect that our body should be physically fit. मग जर फिजिकली फिट आपल्याला स्वतःला पाहिजे असेल तर ते कसं राहू शकतं हे प्रत्येकाला माहित आहे. कसं राहू शकतं? किंवा आपल्या शरीरासाठी चांगलं अन्न ग्रहण करणं गरजेचं आहे, चांगलं वॉटर ग्रहण करणं गरजेचं आहे, शुद्ध हवा मिळणं गरजेचं आहे. बरोबर आहे. थोडंसं एक्सरसाइज करणं गरजेचं आहे, प्राणायाम करणं गरजेचं आहे, आसन करणं गरजेचं आहे. बरोबर आहे. जर तुम्ही म्हणसाल आता हे सगळं आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे, यू आर एव्हरीवन नो दिस थिंग्स, पण ते आपण सगळं तसं करतो का?
आपल्याला हे माहित आहे की जंक फूड हे शरीरासाठी आपल्या बॉडीसाठी चांगले नाही आहे, पण ते आपण खातो. बेकरी फूड्स चांगले नाही आहेत, ते आपण खातो. बरोबर आहे. तर आपल्याला माहित आहे तरी देखील आपण त्या गोष्टी सेवन करतो आणि याचाच अर्थ वी आर हॅव्हिंग द लॅक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नर्चर अवर बॉडी. गेट इट माय पॉइंट. सो द प्रोटेक्शन ऑफ अ बॉडी, त्याचं संरक्षण करणे. आता या बॉडीचं संरक्षण करणे म्हणजे काय की आपल्याला माहित आहे आता उन्हाळा चालू झालेला आहे. उन्हाळा चालू झाला म्हणलं की आपण कसे कपडे घातले पाहिजे, उबदार कपडे घालायचे आहेत का फक्त असे कपडे घालायचे की जेणेकरून आपल्याकडे सनलाईट फार मोठ्या प्रमाणात येणार नाही. सो दॅट्स वाय वी कॉल इट्स अ प्रोटेक्शन. बरोबर आहे. म्हणजे गरम वस्तू आहे, गरम वस्तूला हात लावला पाहिजे का नाही, ते म्हणजे आपलं प्रोटेक्शन आहे. बरोबर आहे. सो दिस इज द सेकंड पॉइंट. फॉर दॅट ऑल्सो वी नीड टू हॅव some program to take care of a body. And the third one is the right utilization of a body. राईट युटिलायझेशन म्हणजे काय, त्याचा सदुपयोग करता आला पाहिजे. सदुपयोग म्हणजे काय की आपण आपली कॅपॅसिटी ओळखली पाहिजे. सपोज माझी कॅपॅसिटी ही 20 किलो वजन उचलायची आहे, मग 50 किलो वजन मी उचललं पाहिजे का? ते ओव्हर एक्झर्शन झालं, मग कुठंतरी पेन होणार, काहीतरी दुखणार, प्रॉब्लेम येणार, आपल्या बॉडीला पेन होणार. गेट इट माय पॉइंट. म्हणजे त्याची कॅपॅसिटी लक्षात आली पाहिजे. सपोज मी 1 तास कंटिन्युअस चालू शकतो, मग मी 2 तास मी कंटिन्यू चालू शकतो का? ओव्हर एक्झर्शन करायचंय का? नाही, त्याचा सदुपयोग झाला पाहिजे. गेट इट माय पॉइंट. सो डिपेंड्स अपॉन दॅट वी कॉल these 3 things. When we take care about these 3 things, this is our actually the program to take care of our body is that. So let's we try to discuss one by one. Nurturing of a body. पोसणे is done through proper food. चांगलं अन्न घेणे, एअर, शुद्ध हवा, शुद्ध पाणी, एटसेट्रा. वी कॉल इट्स आहार. इन्क्लूड्स इंजेक्शन, अंतर्ग्रहण करणे, डायजेशन, पचन, एक्झर्शन, उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन. म्हणजे ज्या वेळेस आपल्या या ज्या 3 क्रिया आहेत, इंजेक्शन, डायजेशन आणि एक्सक्रिएशन, अंतर्ग्रहण, पचन, उत्सर्जन, हे ज्यावेळेस व्यवस्थित असेल त्यावेळेस आपली बॉडी ही तंदुरुस्त असणार आहे आणि त्याच्यामुळे आपण फिजिकली फिट राहणार आहे. मग याच्याकडे पण आपलं लक्ष असणं गरजेचं आहे. आणि ज्यावेळेस आपण फिजिकली फिट राहू त्यावेळेस आपलं माइंडसेट, आपले थॉट्स हे सुद्धा चांगले राहणार आहे. गेट इट माय पॉइंट. सो फॉर दॅट वी हॅव टू टेक केअर अबाउट दॅट. आणि मला वाटते आज या शतकामध्ये किंवा या काळामध्ये जर बोलायचं झालं तर याच्यावरती कॉन्सन्ट्रेट करणं ही काळाची गरज बनलेली आहे. कारण आज तुम्ही जर सोसायटीमध्ये जर थोडंसं बारकाईनं बघितलं तर काही कॉमन प्रॉब्लेम्स तुम्हाला सर्वांमध्ये दिसून येत आहेत. ते म्हणजे शुगर असेल, ब्लड प्रेशर असेल, थायरॉइड असेल, हे कॉमन प्रॉब्लेम दिसून येत आहेत. आणि याचा म्हणजे जर तुम्ही थोडासा आत्ताच जर अभ्यास केला तर ते प्रॉब्लेम्स मे बी तुम्ही टाळू शकता. लक्षात येते. आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला ज्या काही गोष्टी करायच्या, ज्या काही प्रोग्राम तयार करायचे आहेत ते तुम्ही जर या फेजमध्ये केले तर डेफिनेटली त्या ज्या काही कॉमन प्रॉब्लेम्स आहेत ते तुमच्यापासून दूर राहतील. गेट इट माय पॉइंट. सो दिस इज कॉल्ड ॲज द नर्चरिंग ऑफ अ बॉडी. प्रोटेक्शन ऑफ अ बॉडी, संरक्षण, इज डन थ्रू द फॉलोइंग प्रोग्राम. प्रॉपर अपकीप दॅट बॉडी. आहार विहार चांगला असला पाहिजे जे आपलं बॉडी प्रोटेक्शन होईल. फिजिकल लेबर अँड एक्सरसाइज, काही व्यायाम, काही श्रम हे केलंच पाहिजे बॉडीला व्यवस्थित तंदुरुस्त ठेवायसाठी. आसन, प्राणायाम, हे आता तुम्ही ते सगळ्यांना तर माहीतच आहे. आसन, प्राणायाम, त्यानंतर व्यायाम, ह्या गोष्टी असल्याशिवाय आपण फिजिकली फिट राहू शकत नाही. द ट्रीटमेंट ऑफ अ बॉडी. सपोज काही थोडासा आजार आपल्याला झालेला आहे तर त्वरित जे काही व्यवस्थित ट्रीटमेंट घेणं गरजेचे आहे. मी म्हणत नाही लगेचच मेडिसिन घेतलंच पाहिजे. ॲलोपॅथिक हे आपल्यासाठी हानिकारक आहे हे सर्वांसाठी माहीत आहे. परंतु इनिशियल स्टेजमध्ये जर आपण व्यवस्थित ट्रीटमेंट केली
होमिओपॅथिक ट्रीटमेंट असेल किंवा घरच्या घरी ट्रीटमेंट असेल, ते जरी केली तरी आपण आपल्या बॉडीचं प्रोटेक्शन करू शकतो. ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ अ बॉडी. And the third one is the right utilization of a body. As we know that the body, we call it is a materialistic body and is an instrument of a eye. मग त्याचं राईट युटिलायझेशन करणं हे आयची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. म्हणजेच काय की त्याची कॅपॅसिटी लक्षात येणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यानुसार त्याचं राईट युटिलायझेशन करणं गरजेचं आहे. आता मी जर म्हणलं की एखादी, आता इथं जर सपोज मी असं म्हणलं की एक 4 तास तुम्ही कंटिन्युअस बसून राहावा, परंतु बॉडीची जर गरज ओळखली तर एक कंटिन्युअस 4 तास बसणं इट इज नॉट पॉसिबल. एका जागी बसणं इट इज नॉट पॉसिबल. म्हणजे ते पॉसिबल आहे, परंतु त्याच्यामुळं पुन्हा आपल्याला प्रॉब्लेम्स तयार होणार आहेत. म्हणजे त्याचं राईट युटिलायझेशन झालं नाही. मग राईट युटिलायझेशन म्हणजे काय की बाबा 1 तास झाला, एक 5 मिनिट थोडंसं पाय मोकळे करून आला, पुन्हा 1 तास बसला, 5 मिनिट पाय मोकळे करून बसला. इट इज द राईट युटिलायझेशन. गेट इट माय पॉईंट. सपोज आपल्यापासून 1 किलोमीटर अंतरावरती आपलं काही काम आहे, मग आपण चालत गेला हरकत नाही. परंतु तेच जर 5 किलोमीटर अंतरावरती आपलं काम आहे, मग आपण बाईक यूज करणं किंवा बायसिकल यूज करणं हे करणं किंवा त्याचा यूज करणं हे म्हणजे राईट, आपल्या बॉडीचं राईट प्रोटेक्शन आहे. सॉरी, द राईट युटिलायझेशन आहे. सो दिस इज कॉल्ड ॲज द सदुपयोग. द फूड फॉर नर्चर इज लिमिटेड, clothes, shelter is also limited, instrument equipments are also the limited is there. आता मला असं वाटतंय की तुम्हाला या 3 गोष्टी लक्षात आला असेल: पोसणे, त्यानंतर संरक्षण करणे आणि त्याचा सदुपयोग करणे, म्हणजे नर्चरिंग ऑफ अ बॉडी, प्रोटेक्शन ऑफ अ बॉडी अँड द राईट युटिलायझेशन ऑफ अ बॉडी. ओके, सो आफ्टर दॅट लेट मी ट्राय टू ओपन दॅट द न्यू स्लाइड. Okay, but let me give that one thing. एक 5 मिनिट अजून मी बोलतो आणि त्याच्यानंतर मला एक 10 मिनिट, आपलं 4:15 लेक्चर संपणार बरोबर. एक 10 मिनिट मला तुमच्यासाठी एक थोडासा वेळ हवा आहे. ओके, लेट्स आय स्टार्ट विथ द न्यू पॉइंट, अंडरस्टँडिंग हार्मोनी इन द सेल्फ. सेल्फ म्हणजे काय म्हणतोय आपण, इट्स आय, आणि हार्मोनी इन दट आय म्हणजे आपल्यामध्ये असलेला सुसंवाद, आपल्यामध्ये असलेली व्यवस्था ही लक्षात येणं, म्हणजेच हा पॉइंट आहे अंडरस्टँडिंग हार्मोनी इन द सेल्फ. ओके, सो अंडरस्टँडिंग हार्मोनी इन द सेल्फ, द हार्मोनी अमंग ऑल ऍक्टिव्हिटीज ऑफ द सेल्फ रिझल्ट्स इनटू द स्टेट ऑफ कंटिन्युअस हॅपीनेस. जर आपण आपल्यामध्ये असलेला सुसंवाद किंवा व्यवस्था याचं जर चांगलं अंडरस्टँड करू शकलो तर डेफिनेटली ॲज वी नो दॅट आवर अल्टिमेट एम इज टू द कंटिन्युअस हॅपीनेस. सो वी विल अचीव दॅट स्टेट, आणि ती स्टेट कोणती असणार आहे, इट्स अ कंटिन्युअस हॅपीनेस. मग आपल्या कोणत्या अशा स्वतःच्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये हार्मोनी असणं गरजेची आहे की जेणेकरून आपला जो काय फायनल अल्टिमेट एम आहे किंवा टार्गेट आहे, द स्टेट ऑफ कंटिन्युअस हॅपीनेस, हे आपल्याला मिळू शकतं. सो लेट्स वी ट्राय टू थिंक ऑन इट, वी विल ट्राय टू डिस्कस ऑन इट, दॅट ॲक्टिव्हिटीज ऑफ सेल्फ. ओके, अँड दॅट हार्मोनी रिक्वायर्ड इन दॅट ॲक्टिव्हिटीज ऑफ द सेल्फ. सो दॅट ॲक्टिव्हिटीज ऑफ द सेल्फ, आता आपल्याला माहित आहे की सेल्फ अँड बॉडी दीज आर द 2 डिफरंट एंटिटीज. मग सेल्फच्या जर ऍक्टिव्हिटी, याच्या अगोदर पण आपण चार्टमध्ये बघितलेल्या आहेत, शिकलेलो आहेत. द सेल्फच्या जर ऍक्टिव्हिटी जर बघितल्या, जशा की बॉडीच्या ऍक्टिव्हिटी आपण बघितलेल्या आहेत, वॉक, स्लीप, स्पीक, ईट, जम्प, ह्या बॉडीच्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत. पण सेल्फ म्हणजे आयच्या ऍक्टिव्हिटी काय आहे, तर या 3 ऍक्टिव्हिटी आयच्या फॉर्ममध्ये असतात. सो दॅट ऍक्टिव्हिटीज ऑफ द सेल्फ कॅन बी सीन इन टर्म्स ऑफ डिझायर, इच्छा, थॉट, विचार, अँड एक्सपेक्टेशन, आशा. बरोबर आहे.
म्हणजे इच्छा असणे, विचार असणे आणि आशा असणे. डिझायर, थॉट आणि एक्सपेक्टेशन, दीज 3 आर द ऍक्टिव्हिटीज ऑफ सेल्फ. ह्या आईच्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत. बरोबर आहे. म्हणजे आपण इच्छा बाळगतो. इच्छा असेल तर आपले विचार असणार आहेत, विचार असेल तर आपले एक्सपेक्टेशन असणार आहेत. म्हणजे काय, एक एक्झाम्पल देतो. आता सपोज मी एक इच्छा ठेवतो की माझी इच्छा आहे की मला आता चहा प्यायला मिळालं पाहिजे. इच्छा आहे माझी, ती काय झाली माझी डिझायर. मग एकदा माझी डिझायर फिक्स झाली, म्हणजे चहा पिणे ही माझी इच्छा आहे. आय वॉन्ट अ कप ऑफ टी, दिस इज माय डिझायर. व्हॉट इज द थॉट? मग मी विचार काय करेल, मग मला चहा कोण देईल का, किंवा मला चहा कोण भेटेल का, जर चहा पाहिजे असेल तर मला कुठं जावे लागेल का, मग त्याच्यासाठी किती रुपये लागतील, कोणता रूट असेल, मग चहा कसा असेल. मग हे झाले सगळे त्याच्या, एकदा इच्छा झाली की त्याच्याशी रिलेटेड असलेले आपले थॉट्स चालू झाले, म्हणजे आपले इमॅजिनेशन चालू झालं. बघा आता बघा आपण, मी या 3 गोष्टीवरून इमॅजिनेशनकडे येणार आहे. गेट इट माय पॉइंट. तर आपलं काय चालू झालं, इमॅजिनेशन चालू झालं. म्हणजे डिझायर, एकदा मी इच्छा व्यक्त केली मला चहा प्यायचा आहे, मग माझं इमॅजिनेशन चालू झालं चहाशी रिलेटेड. कारण याच्यापूर्वी मी अगोदर चहा घेतलेला आहे, भरपूर वेळ चहा पिलेला आहे, त्यामुळं मला तो कंटेंट हा नवा नाहीये, म्हणून माझं इमॅजिनेशन चालू झालं. पण जर कंटेंट पूर्णपणेच नवा असेल तर माझं इमॅजिनेशन चालू होत नाही, मला तो पॉइंटच समजत नाही. इमॅजिनेशन हे आपण अनुभवलेल्या गोष्टीवरती होऊ शकतं, लक्षात येते मोस्ट ऑफ द टाइम्स. म्हणजे डिझायर, इच्छा, आता मला चहा प्यायची इच्छा आहे, मी इमॅजिन करायला चालू झालो. थॉट, त्याच्याशी रिलेटेड माझे विचार चालू झाले, एक्सपेक्टेशन, आणि मग मी चहा पिल्यानंतर मी आनंदी फील करणार आहे का, माझं फिलिंग हे हॅपीनेस असणार आहे का सॅड असणार आहे, मग त्याच्यानुसार येणार आहे हे एक्सपेक्टेशन. आर यू क्लिअर माय पॉइंट? So these are the activities of a self, the desire, thought, and that expectation is there. What is mean by the desire? Desire is the activity of imagining. इथं आलं बघा पॉइंट. इच्छा ही एक ऍक्टिव्हिटी आहे, कशाची, इमॅजिनेशन स्टार्ट करण्याची. यू आर मेकिंग अन इमेज इन द सेल्फ. आपण एकदा इच्छा व्यक्त केली किंवा आपण एक इच्छा बाळगली की आपण एक इमेज तयार करायला चालू करतोय. बरोबर आहे. म्हणजे सपोज मी जर असं म्हणेल की माझी एक इच्छा आहे, आय वॉन्ट टू बिकम अ प्राईम मिनिस्टर. आता ही मोठी इच्छा आहे माझी, मग मी स्वतःला त्याच्यामध्ये बघायला चालू करतो, इमेज तयार करायला चालू करतो. गेट इट माय पॉइंट? सो द डिझायर इज इन द फॉर्म ऑफ अन इमेज. म्हणजे डिझायर एक आहे, ती एका इमेजच्या फॉर्म मध्ये आहे, अँड दॅट विल बी क्रिएटेड विद इन अस. आणि ती आपल्यामध्ये तयार झालेली एक इमेज असणार आहे, त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, इट्स अ डिझायर. व्हॉट इज द थॉट? आता एकदा ज्यावेळेस माझी इच्छा झालेली आहे, आता मी तुम्हाला म्हणलं की माझी इच्छा काय, चहा पिण्याची आहे, मग त्याच्याशी रिलेटेड असलेल्या ऍक्टिव्हिटीज. बरोबर आहे. आता मला चहा पाहिजे म्हणजे मला एक तर तो करावा लागेल, किंवा एक तर तो मागवावा लागेल, किंवा कोणाला तरी ऑर्डर करावा लागेल, हे सांगावं लागेल ना मला. म्हणजे त्याच्यानुसारचे विचार माझे चालू झाले, म्हणजे ती एक ऍक्टिव्हिटी आहे. सो द थॉट इज द पॉवर ऑफ ऍक्टिव्हिटी of analyzing based on comparing various possibilities to fulfill your desire. मग आता ज्यावेळेस मला चहा प्यायची इच्छा आहे, तर ती चहा प्यायची इच्छा मला फुलफिल करण्यासाठी मला काय केलं पाहिजे, मग मी ऑर्डर देऊ शकतो, बरोबर आहे, किंवा मग मी स्वतः बनवू शकतो. These are the various possibilities to fulfill our the desire. So that activities we call it a thought. Okay, and the third one is that expectation. The expectation is the power for the activity of selecting based on testing. आता ते चहा पिल्यानंतर मग मला काय फील होईल, मग ते जे काय असेल ते एक्सपेक्टेशन. गेट इट माय पॉइंट? सो दीज आर द 3 activities of the self. Okay, okay, so hope that everyone understood what the points we discussed today. And now I want to discuss that
the points related to my responsibility as a class coordinator. So today we stop here. Okay. Let me come up with that the point.